मैं ज़्यादा विस्तार में उन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं देनी। सरदार गुरचरणजीत सिंह लांबा किसी जान पहचान के मोहताज भी नहीं हैं, क्योंकि जदों साढ़े सामने सी कि श्री अकाल तख्त साहब उत्ते किस तो वधिया खोज पत्र लिखवाया जाए कि साढ़े श्रीमान संत प्रदीप सिंह जी ते संत जोत सिंह जी की बड़ी प्रबल इच्छा सी कि सरदार गुरचरणजीत सिंह लांबा जैसे जागरूक सिख समस्यावां नूं समझण वाले अते सब तो वड्डी गल श्री दसम ग्रंथ उत्ते हो रहे हमले संबंधी सब तो पहला जागरूक करने वाले सरदार गुरचरणजीत सिंह लांबा हैं। तो महापुरखा ने कहा कि इन्हां नूं असीं आमंत्रित जरूर करना है। अमरीका तो अजकल न्यूयॉर्क विच रहिंदे ने, बहुत ही सूझवान अते बहुत ही डेडिकेटेड व्यक्ति हैं। मैनू वो दिन याद हैं जदों कि असी श्री दसम ग्रंथ प्रति बहुते जागरूक नहीं सन, लिखे लुखे जरूर सी। हरिंदर सिंह महबूब नूं जवाब भी दिता सी, परंतु इन्हां ने सानू पहला मॉडल टाउन जलंधर सैमीनार करवाया श्री दसम ग्रंथ से, फिर इन्हां दे प्रयत्नां नाल श्री अकाल तख्त साहब उत्ते सैमीनार होया, उत्थे दास नूं बोलण दा मौका मिलिया। वो जिहड़ी मूवमेंट इत्थे चलाई सी उस तो बाद ये जिहड़ी लहर सी सब तो वध अमेरिका विच सरगर्म हुई। प्रोफैसर दर्शन सिंह होरां दे जिहड़ा सी वो जिहड़ियां उन्हां दीयां कुनीतियां सन उहदे नाल ते उत्थे वातावरण इतना जहरीला हो गया सी कि गुरुद्वारियां विच श्री दसम ग्रंथ दा नाम लेना मुश्किल हो गया सी। उस समय दे विच इन्हां ने सिख पंथ की अगवाई करदिआं होइआं 2013 में इन्हां दे प्रयत्नां नाल सैन हाउजे विच जिहड़ा सैमीनार होया सी वो एक ऐसा क्रूशियल सैमीनार हो निबड़िया कि एक सैमीनार ने श्री दसम ग्रंथ के विरोधियों का सफाया कर दिता। तो ये जिहड़ा दसम ग्रंथ के संबंध विच गुरुद्वारियां विचों मैनूं याद है कि रिचमंड हिल गुरुद्वारा उत्थे कहंदे सी श्री दसम ग्रंथ का नाम लैण वाले नूं वड़न नहीं देना। तो जदों इन्हां सैमीनार करवाया उन्होंने कहा अज तो दसम ग्रंथ के विरोधी नूं वड़न नहीं देना और दसम ग्रंथ के संबंध में जितना बड़ा मर्जी तुसीं सैमीनार कराओ, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तुहाडी सहायता करेगी। ऐसी महान शख्सियत इतने दूरों चल के साडे विच आए ने ते मैनूं बड़ा माण है इन्हां उत्ते। और ये जिस तरीके नाल, क्योंकि मैं उस लहर जिहड़ी इन्हां ने अमरीका विच चलाई है मैं उहदा गवाह हाँ, क्योंकि मैनू भी इन्हां सैमीनारां ते आमंत्रित किया सी। मैं एक बेनती करां, सैन हाउजे का सैमीनार हो गया, उस तो बाद अगले दिन जिहड़े साडे नाल सन उत्थों दे सिंह सेवा च फोन आया, एक डॉक्टर साहब नाल गल करवाओ, मेरे नाल गल कीती। डॉक्टर साहब असीं 40 व्यक्ति सी जिहड़े दसम ग्रंथ तो बिल्कुल मुनकर सी, जाप साहब तो भी असी 40 दे 40 कल का सैमीनार सुन के पक्के हमायती हो गया कि एक एक अक्षर श्री गुरु साहब की बाणी है। ऐसी लहर इन्होंने चलाई है। मैनू बड़ी खुशी है कि इन्होंने साडी बेनती प्रवान की है, इत्थे आए ने ते कृपा करन कि श्री अकाल तख्त साहब महत्व स्थापना पंथ नूं योगदान जिहड़ा तख्त साहिबान दा है। ये तख्त साहिबान दे उत्ते कल परचा तख्त श्री पटना साहब से पढ़िया गया, तख्त श्री हजूर साहब के उत्ते भी परचा पढ़िया गया, तो अज श्री अकाल तख्त साहब उत्ते जी। तो मैं इन्होंने बेनती कराँगा कि स्टेज पर आउण, अपने विचार साडे नाल सांझे करन। श्रीमान साहब मेरे परम वीर जिहड़े ने सरदार कंवरजीत सिंह जी, जिन्हां ने बहुत ही पंथ दोखियां नूं बड़े चंगे तरीके नाल लगातार जवाब दे रहे हैं, वो साडे विच पधारे ने ते उन्हां दा स्वागत है इत्थे। सरदार गुरचरणजीत सिंह लांबा। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। स्टेज ते सुशोभत महापुरख जनों, साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दी आमद दे 550 सालां नूं समर्पित ये जिहड़ा महान उद्यम या यज्ञ कह लिया जाए जो रचिया गया है, ये अपने आप विच एक अद्भुती है। हैरानी हुंदी है कि इतनी वड्डी गिणती विच परचे लिखवाना, उन्हां नूं बुलाना और फिर लगातार संगत दा एक मन हो के उन्हां नूं सुनना, इस तो जाहिर हुंदा है कि जिग्यासा है पर वंडण वाले चाहिए हैं।
ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆਰੰਭਿਆ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਮਹਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਤੁਰੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ? ਦਰਅਸਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਛੁਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਥਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪੰਥਕ ਕਵੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਬਰ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਸੁੱਕੀ ਜੀ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਤਾਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਗਾਵੇ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਉਹ ਨਗਮੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ 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 ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਰਤਾ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਦਸਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਾਂਦਾ ਉਹ ਰਾਗੀ ਵੀ ਡਿੱਠਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਾਂਦਾ ਰਬਾਬੀ ਵੀ ਡਿੱਠਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਿਮਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾ, ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਹੈ ਤੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾ, ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਹੈ ਤੂੰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਰਾ ਗਰਾਈ ਹੈ ਤੂੰ। ਇਹ ਹੈ ਨਿਗਤਾ, ਇਹ ਹੈ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਨੇੜਤਾ ਇਤਨੀ ਪੀੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡੂਮ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਡੂਮ, ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜੇ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਤਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਿਜ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 550 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ 550 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹ 550 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਆਰੰਭਿਆ, ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕੇਵਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਰੂਪ ਦੇਖੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਜੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤਲਕ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਾਕਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀਸ਼ਵਰੋ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰੋ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਰਅਸਲ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ, ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਚਰਚ ਤੇ ਸਟੇਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਰਾਜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਜ਼ੀ
ਤੇ ਹਾਕਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਜੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਤੇ ਹਲਾਕੂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਦੋ ਫੌਜਾਂ, ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਮਲਾਵਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੁਗਲ ਪਠਾਣਾ ਪਈ ਲੜਾਈ। ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਔਰ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਤਿਕੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੁਗਲ ਪਠਾਣਾ ਪਈ ਲੜਾਈ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਨਿਰਣਾ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀਸ਼ਵਰੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰਜਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਮੋਹਸਨ ਫਾਨੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ 800 ਘੋੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 300 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਕੀ ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਚੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਪਿਰਾਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਦੀ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰ ਦੀ ਪੀਰੀ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, 5 ਸਿੱਖ ਭੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਟਾ ਭੇਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਭੇਜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਖਤਾਂ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰਸੋਭਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹ ਸੋਮੇ ਹਨ
पर हुण एक किस्म की कोशिश हो रही है कि या तो इन्हों खत्म कर दिता जाए, या इन्हों नकार दिता जाए, या इन्हों इस तरीके दे नाल कर दिता जाए कि लोकी इन्हों ना यकीनी मान सकन। उस वेले बाबा बुढ़ा जी नूं जदों कहा तो उन्होंने कहा कि मैं तो खुद घाह खोदण वाला सधारण व्यक्ति हाँ, इन्हां दी पढ़ाई मैं किवें करा सकदा हाँ। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा कि तुसी इन्हां नूं ओह पढ़ाई कराओ जिहड़ी तुहानूं गुरु नानक देव जी ने कराई सी। कितनी कमाल दी गल है। और शहादत दे बाद, गुरु अर्जन देव जी दी शहादत दे बाद जदों सामने सारी चीज आई तो उस दे विच स्पष्ट होया कि गुरु हरगोबिंद जी नूं बाबा बुढ़ा जी ने 14 किस्म की विद्या दी। इतिहास विच अंकित है 14 किस्म की विद्या दी। और वह विद्या केड़ियां सन, वो इतिहास विच अंकित है। उहदे विच नाड़ी विज्ञान सी, उहदे विच नक्षत्र विद्या भी सीगी, उहदे विच व्याकरण भी सी, उहदे विच तीर अंदाजी भी सी, उहदे विच घुड़सवारी भी सी। इतना कुछ हो के गुरु साहब ने गुरु हरगोबिंद जी नूं बाबा बुढ़ा जी ने इस सारियां सिक्ख्यावां दे नाल लैस कीता। और कमाल है, उहदे विच एक जिक्र है, उहदे विच गुरु साहब नूं गृहस्थ विद्या भी सिखाई। सो गुरु साहब गुरु हरगोबिंद साहब ने जदों श्री अकाल तख्त साहब की सिरजना की तो उहदे लई भी उन्होंने बाबा बुढ़ा जी नूं ही सद्या, उन्होंने सदा दिता। और इस तो पहला जदों उन्हां दी दस्तारबंदी हुई गुरु हरगोबिंद साहब दी, तो उन्हां दे सामने लिया के सेली अते टोपी रखी गई। तो लिखिया है कि गुरु हरगोबिंद साहब मुस्कुरा पे, वो कहन लगे कि इस सेली दे नाल दुश्मनों का मुकाबला किया जा सकेगा, कि इस सेली दे नाल दुश्मन काबू आ सकणगे, ते जे तां हो सकता है फिर तां तुसीं दसो। पर उस वेले गुरु साहब ने कहा 2 तलवारां लैके आओ। 2 तलवारां धारण कीतियां। और वो तलवारां किहड़ियां सन हर कोई जानता है, पर इहदे विच एक नुकता जरूर आप जी दी नजर करना चाहांगा। वो 2 तलवारां सन वीरी अते पीरी दी। 2 वख-वख नहीं सन। जेकर इस तरह हुंदा तो एक श्री अकाल तख्त साहब ते हो जाती, एक श्री हरमंदिर साहब विच हो जाती, पर इस तरह नहीं सी। हजूर दे बचन हन कि मीर लई तो तलवार चाहिदी है, पर पीरी लई भी तलवार चाहिदी है। पीरी भी बिना तलवार दे नहीं हो सकती। ये दोनों चीज़ां लई, मीरी लई और पीरी लई, दोनों ही तलवारां दी जरूरत है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने हालात नूं देखदियां, जो उन्होंने आने वाले समय नूं वेख्या, एक अखर दे विच, एक छोटे जे लफज दे विच बहुत कुछ उन्होंने लिख दिता। वो कहंदे हन खड़ग हाथ जिन तजो, जेड़े बंदे दा हथ तलवार दे दस्ते तो हट जाता है, खड़ग हाथ जिन तजो खड़ग धारा सहो, वो तलवार उसकी गर्दन दे उत्ते आके वजदी है। और इतिहास इस गल दा गवाह है। इसनूं पंथक पिड़ दे विच बहुत कुछ देण वाले उस्ताद दामन ने एक बार लिखिया सी किरपान दे बारे कि वहन लगे वहन जदों वहन लगी वहन जोगी, वहन लगे वहन जदों वहन लगी वहन जोगी, वहन कीते वहन ते समुंदरां नूं तार दी, ओ तख्त वाले तख्त तो बेतख्त दे के तख्तियां ते तख्त बख्त तरोड़ के ते फट ते फटकार दी। ये तलवार है जिहड़ी अंतिम निर्णय करदी है। हुण श्री अकाल तख्त साहब की स्थापना भी हो गई, पर इसकी विलक्षणता की है? श्री अकाल तख्त साहब की की विलक्षणता है? सब तो पहली गल तो यह है कि श्री अकाल तख्त साहब वर्गी कोई भी संस्था किसी भी होर धर्म दे विच नहीं है। यही जिहड़ा कारण है, ये सिखां दी होंद नूं बचाण दा भी कारण है, और अतकथनी नहीं है कि सिखां दे उत्ते जिहड़ियां संसारक विपतावां आंदियां हन, उहदा भी साधन यही बनदा है।
और जिहड़ा इतिहास शुरू तो चलिया है वो इस गल नूं बिल्कुल स्पष्ट करता है। इस नूं थोड़ा जिहा अगे जाके वेखांगे। उहदा कारण है कि गुरुद्वारे तां बहुत हन, हज़ारां लखां गुरुद्वारे हैं, बन भी जाणगे, पर तख्त दूजा नहीं हो सकता, तख्त एक ही होएगा। श्री अकाल तख्त साहब आम तौर पर लिख देंगे हैं अपोजिट टू हरमंदर साहब। अपोजिट का मतलब होंदा विरोध, ये उहदे विरोध विच नहीं है, उहदे सन्मुख है। हरमंदर साहब के सन्मुख श्री अकाल तख्त साहब की स्थापना हुई है। फिर जेकर हरमंदर साहब सी, फिर श्री अकाल तख्त साहब की लोड़ की सीगी। बहुत मुखसर, बहुत ही संखेप दे विच श्री हरमंदर साहब केवल अध्यात्मकता दा साहिब, श्री गुरु ग्रंथ साहिब अध्यात्मकता दा ग्रंथ सी। उत्थों कोई भी आ जाए, जेड़े मर्जी वर्ण दा आ जाए, उहदे विच अध्यात्मकता है। पर श्री अकाल तख्त साहब दे उत्ते दुनियावी गल्लां भी हन, जेड़ियां समाजिक गल्लां भी हन। उत्थे खालसे नूं आदेश भी है, जेकर गुरु ग्रंथ साहिब बेनती करते हैं, करो बेनती सुनो मेरे मीता, आवो संत प्यारिओ। मगर अकाल तख्त साहब वो जगह सी जिथों हुक्मनामे भी जारी होए। अकाल तख्त साहब ते हरमंदर साहब दे विच बुनियादी फर्क की है, इसनूं कुछ नुकतियां तो जरूर वेखना होएगा। सब तो पहला तो इहदा नक्शा ही जिहड़ा गुरु साहब ने बनाया, जिस तरीके दा बनाया, हरमंदर साहब दे विच तुहानूं झुकना पैंदा है, नीवा होना पैंदा है, और उत्थों प्रसाद लैण लई कुछ भी करन लई तुहानूं नीवा चुक के सिजदा करना पैंदा है। पर अकाल तख्त साहब दे सिजदा नहीं हुंदा, उहदे सामने पेश होके बाहां चुकियां उत्तियां करके उत्थों मंग बन्नी जाती है, उहदे सामने पेश होया जाता है। तख्त की परिक्रमा नहीं हुंदी, तख्त दे सामने पेश होया जाता है। हरमंदर साहब की परिक्रमा सी, हरमंदर साहब की परिक्रमा है, पर तख्त साहब की परिक्रमा नहीं सी। वो तख्त है, तख्त दे पिछे नहीं झाकिया जाता, तख्त गुरुद्वारा नहीं है। इहदा बुनियादी फर्क सीगा। साहिब किसी भी गुरुद्वारा साहब दे विच सामने मेन मुख स्थान दे उत्ते, सिंघासन दे उत्ते गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश किया जाता, मगर अकाल तख्त साहब दे उत्ते मुख स्थान दे उत्ते गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश नहीं है। उत्थे शस्त्रां दा प्रकाश है, ने उत्थे शस्त्रां दा प्रकाश कराया है। गुरु ग्रंथ साहिब एक पासे है, मगर मुख स्थान दे उत्ते केवल अकाल तख्त साहब दे उत्ते ही नहीं, भावें हजूर साहब है, भावें पटना साहब है, भावें केसगढ़ साहब है, दमदमा साहब है, मुख स्थान दे उत्ते शस्त्रां दा प्रकाश है। और गुरु ग्रंथ साहब उहदे नाल विराजमान हन। अकाल तख्त साहब दी एक होर विलक्षणता है, जिहड़ी सानू महसूस करनी पवेगी कि उहदे विच दुनियावी तौर दे उत्ते किसी होर धर्म दे कोल ऐसी संस्था नहीं है, पर एक अथॉरिटी है, एक बहुत वड्डी चुनौती है, एक बहुत वड्डा आदेश है, एक बहुत वड्डी संस्था है। मैं विशेष तौर पे जिक्र करांगा, भारत दे विच रहन वाला हर सिख वो ड्यूअलिटी ऑफ अथॉरिटी दे अंदर जींदा है। उहदे उत्ते दो आदेश लागू हन। एक आदेश उसदे उत्ते कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दा है, भारत सरकार दा है। दूसरा आदेश उसदे उत्ते श्री अकाल तख्त साहब दा है। जेकर किधरे कोई ऐसी गल बन जाती है जिहदे विच उसनूं दो आदेश सामने आ जाते हैं जिन्हां च आपस में टकराव हुंदा है, जिवें निरंकारियां दे कांड विच ऐसा हो चुका है, जिवें इस तो पहले भी हो चुका है। एक चंडीगढ़ तो छपदे परचे जिस दे उत्ते के उहदे ते हुक्मनामा होया, वो अदालत विच चला गया। सो जिहड़ी ये ड्यूअलिटी की गल की जा रही है, ये दो आदेशों की गल की जा रही है, इसनूं समझण दी लोड़ है। जेकर किधरे हजूर साहब तो तुसी छड्डो।
का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। सो ये जेड़ा दो ड्यूअलिटी ऑफ अथॉरिटी है, आप जी सारे विद्वान सज्जन हो और जेड़े कुछ कर सकते हो, जरूरत है इस दे लिए कोई ऐसा विधान या बन नूं बन्नण दी, ताकि जेकर किधरे ऐसी कोई हालात पैदा हो जान तो उसनूं किवें रोकिया जाए, किवें कोई बफर बनाया जाए, किवें कोई कानूनी प्रक्रिया दे नाल इस गल दा हल लभ्या जाए, नहीं तो यह किसी वेले भी बहुत खतरनाक हो सकती है। ये किसी होर धर्म दे कोल ऐसी कोई संस्था नहीं है जिन्हां नूं ऐसी कोई भी मुसीबत या कोई ऐसी दिक्कत का सामना करना हो। दूसरी चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अकाल तख्त साहब का महत्व की है, इसकी इंपॉर्टेंस की हैगी है। सब तो पहले तो जिवें असी इहदे स्ट्रक्चर की गल कीती है, किसी नूं सिंह सजाना होए तो वह हरमंदर साहब दे विच नहीं सजाया जाता, वो जिहड़ी दात है वो अकाल तख्त साहब तो प्राप्त होंदी है। दोनों एक हो के, दोनों दे एक हो के, मगर वो उन्हां दे दो अंग हैं, संपूर्णता एक दूजे दी पूरक है। अकाल तख्त साहब दे बिना हरमंदर साहब नूं नहीं सोचा जा सकता, ते ना ही हरमंदर साहब नूं अकाल तख्त साहब दे बिना सोचा जा सकता है। ये दोनों संस्थावां, दोनों महान थावां गुरु साहब दियां आप सिरजियां हुईयां एक दूजे दियां पूरक हैं। तकरीबन 1900 दे विच एक अंग्रेज बुकानन इत्थे आया और जदों हरमंदर साहब दे सामने खड़ा होया तो उसने देखिया, उसने खड़े होके एक लफज दे विच बहुत कुछ कह गया जिहड़ा शायद सारी सिद्धांत की तर्जमानी करता है। वो कहता है हेयर सिक्स आर मेड, ये जगह जिथे सिख बनाए जाते हैं। अकाल तख्त साहब दे बारे दुनिया च किसी ने कोई ब्राह्मण नहीं बना सकता, किसी नूं वैश्य नहीं बना सकता, किसी नूं राजपूत नहीं बना सकता, किसी नूं पठान नहीं बना सकता, पर तुसी जेड़ा मर्जी बंदा ले आओ, जिस किस्म का मर्जी ले आओ, जेड़े मर्जी इलाके का ले आओ, इस थां दे उत्ते नूं सिंह सजाया जा सकता है, वो सिख बनाया जाएगा। वो बुकानन लिखता है ये वो थां है जिथे सिख बनाए जाते हैं। एक कारखाना है, एक फैक्ट्री है, ये बहुत ही कमाल दे उसदे जड़े ऑब्जरवेशन है। दूसरी जिवें थोड़ा जिहा जिक्र किया, हरमंदर साहब दरबार है, अकाल तख्त साहब एक अदालत है, बकायदा इसदे हुक्म हन, इसदे हुक्मनामे हन, और वो हुक्मनामे गुरु साहब दे हुक्म दा तर्जमानी करते हैं, उन्हां दे बराबर उसदी उदी कीमत है। तीसरी चीज जिहड़ी अकाल तख्त साहब की महत्ता है, दरअसल जेकर अकाल तख्त साहब की महत्ता रहेगी, जिन्नी देर असीं उहनूं पछाणांगे, सिख दी जीवन जाच उस दे विचों निकलेगी। अकाल तख्त साहब दे उत्ते ब्लू स्टार दे विच ओ टाटेरी कर दिते जाण तो बाद पहला श्री अकाल तख्त साहब दे उत्ते वड्डा बोर्ड लगा सी, काफी वड्डा बोर्ड सी जिहदियां तस्वीरां मौजूद हैं कि इस तख्त साहब दे उत्ते कोई भी पतत ते तनखाइया, कोई दाढ़ी रंगण वाला, कोई नशा वरतन वाला वो संगमरमर की सेवा नहीं कर सकता, गोलक च भेटा नहीं पा सकता, वो किसी किस्म की उसकी अरदास नहीं हो सकती। ये अकाल तख्त साहब के उत्ते बोर्ड लगा सी, और बड़ी हैरानी है कि वो बोर्ड ब्लू स्टार के समय वो जिहड़ी इबारत लिखी सी वो बच गई, वो बच चुकी सी, मगर उसके बाद जेड़ी दोबारा उसनू बाबा संता सिंह वालों जेड़ी कार सेवा कराई उस दे विच भी वो बच गई, पर उसके बाद वो जेड़ी है वो सारी अलोप हो चुकी है, वो नहीं है। वो सिद्धांत है, एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, एक प्रेरणा दिंदा है, एक इंट्रोस्पैक्शन ली, एक आत्म निरीक्षण ली, एक बहुत बड़ी चुनौती दिंदा है हर सिख नूं जदों जांदा है कि वो उत्थे जाके उसनूं देखे। इस भरी सभा दे विच मैं कहना चाहता एक कन्फैशन है, जिवें हुंदा है ईसाइयां दे विच तां बकायदा है कि वो आप पेश हो के
ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਸਕਿਆ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਔਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਸੰਗ ਨ ਦੇਵੋ ਦਿਦਾਰੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਬੋਰਡ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਧ ਚਿੱਤਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਸਤਿਕ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੱਚਾ ਪਿੱਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੌੜਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹ ਚੌਥੀ ਕੁਰਹਿਤ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਅੰਕਿਤ ਸੀ। ਸੁਧ ਜਪਤੇ ਹਮ ਧਰੀ ਬਚਨ ਗੁਰਦਏ ਹਮਾਰੇ, ਪੂਤ ਇਹ ਪ੍ਰਣਤ ਹੋਏ ਲਗ जबगट थारे, निज नारी के साथ ने तुम नित बढ़इयो, पर नारी की सेज पूल सुपने होना चाहिए। अज लोड़ है उस बोर्ड ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਬਤੌਰੇ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਫॉर ਦੀ ਬੈਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼। ਇਹ ਉਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਖਤ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਮਾਬੱਧ ਹੈ ਨਾ ਸਮਾਬੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬੰਨ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਔਰ ਹੈਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਧ ਚਿੱਤਰ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਿਲਕ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵ, ਇਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਢਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਸੋ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ। ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ, C.H. ਲਿਓਲਨ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ। ਇਹ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਸੀ ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਕਰਾਮ ਅਲੀ ਮਲਕ ਲਾਹੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਇਕਰਾਮ ਅਲੀ ਮਲਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ 1764 ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। 2 ਦਿਨ ਹਨ, ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਨਾ ਡੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੀਵਾਲੀ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੁੰਨਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ। ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਔਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ 1764 ਵਿੱਚ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁੱਕੀ ਜੀ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਤਾਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਲਗਾਵੇ ਨਸ਼ਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਬਦਾਲੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਰਾਏ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਮਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਿੱਖ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ। ਇਕਰਾਮ ਅਲੀ ਮਲਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ the Sikhs were the masters of Lahore easily within 7 days। 7 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਖੁਦ ਬੌੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼
ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1848 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਕਮਾਂਡਰ ਵੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ 1848 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 2 ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਹੋਰ ਨੂੰ 7-7 ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਰੇਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ 3 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ, ਮਗਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਦਾ। ਉੱਥੇ 25-30 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਸਿੰਘ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ, ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਤਾਕਤ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਪੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਤਨੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਓ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਠਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਯੁੱਧ ਹੋਏ, ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਠਾਣ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 500 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲਾਲ ਕੁੜਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਠਾਨਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਾਲ ਨੇ 3 ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ
ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਰੋਤਮ ਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਵੀ 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਮਰੀਆ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮਰੀਆ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੁਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਪਾਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਏ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਹੜ੍ਹ ਹੈ, ਤਬਾਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਹੈ। ਨਾ ਮਰਜਾਦ ਆਇਆ ਜਗ ਬੀਤਰ, ਊਠ ਸਿਧਾਸੀ ਨਾਗਾ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਉਪਨਿਯਮ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਪੰਥ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਪੇਜ ਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ 7-8 ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਵਲ 17 ਪੇਜ ਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਤਨਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੂਜਾ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਪਤਤ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਿੱਦਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾਪਣ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਰ ਕੁਰੈਤਾਂ, 5 ਕਕਾਰ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਕਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਣਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਧੀਰਜ ਧਾਮ ਬਣਾਏ ਇਹ ਤਨ ਬੁੱਧ ਸੋ ਦੀਪਕ ਜਿਉਂ ਜਿਆਰੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜੀ ਪੈ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ, ਨਾ ਬਾੜ ਹੈ, ਨਾ ਬਾੜ ਘਾਟ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇਖਣ ਦਾ 1947 ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ
कोई सिख जिन्ना मर्जी बेईमान हो जाए, जिन्ना मर्जी गद्दार हो जाए, जिन्ना मर्जी पंथ ना धरो कर लवे। दूसरी गल, इस दौरान सिखां दी सब तो वड्डी जिहड़ी जदोजहद हुई वो सी पंजाबी सूबा मोर्चा। बड़े लोग कि जी ये छोटा कर दिता, ये कर दिता, वो हो गया तां करके ये जिहड़ा मोर्चा उत्थों शुरू होया, बहुत वड्डा मोर्चा सी। उस दे बाद दूसरी चीज़ जिहड़ी हैगी है वो बहुत ही अहम है कि श्री अकाल तख्त साहब और हरमंदर साहब दे विचकार जिहड़े दो निशान साहब हैं, जिन्होंने हर सिख नमस्कार करता है, या कह लिया जाए जिहड़ा नहीं नमस्कार करता वो सिख ही नहीं गा, यही कह लिया जाए दूजे लफ्ज़ों, क्योंकि गुरु साहब का आदेश है जो पूजा अस्केत की नितप्रत करे बनाए, तिनकर अपनो हाथ दे असधुज लेत बचाए। जिहड़े असधुज की सेवा करनगे, जिहड़े अस्केत नूं नमस्कार करनगे, वो असधुज श्री अस्केत, श्री असधुज, श्री खड़केत, वो आप उन्हां दा सहाई होएगा। अखीर दे विच जिहड़ियां दो चीज़ां कि जथेदार कैसा होवे, अकाल तख्त साहब दा जथेदार की हो जा होए, जथेदार ਉਹ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਤਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਰਪਣ ਹੋਏ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗਾ, ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਆਈ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹ परंपरा उत्थों शुरू हुई और जिहदे विच अकाली फूला सिंह ने भी अपना योगदान पाया। उहदे बाद जथेदार गुरदयाल सिंह अजनोहा भी आए। जदों उन्हां नूं राष्ट्रपति या उस वेले शायद मुख मंत्री सन, उन्हां दे परिवार दे किसी फर्द दा पतत सी, उन्होंने ਉਹਦਾ आनंद कारज करन तो इनकार कर दिता। जथेदार ਉਹ ਹੋਏ केवल गुरु ਨੂੰ समर्पित ਹੋਏ, केवल गुरु ਨੂੰ अपने आप उदों जवाबदे होए वो जथेदार होना चाहिए। पर जिहड़ा मौजूदा निज़ाम है, मैं इहदे उत्ते जिथों गल शुरू की सी उत्थे ही समाप्त करांगा। ये तख्त मीरी पीरी दा तख्त है। मीरी ते पीरी दो आम तौर दे उत्ते इसनूं कह दिता जाता है धर्म ते राजनीति। असी इस गल नूं अगर समझण दी कोशिश करिए, धर्म की है ते राजनीति की है, ये दो लफज अगर समझ आ जाएंगे फिर मीरी पीरी भी समझ आ जाएगी। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ सरकार नूं चंगी ना लगे, वो भावें तुहाडे वस्त्र होण, तुहाडे शस्त्र होण, तुहाडे अस्त्र होण, तुहाडा पहरावा होवे, तुहाडी सवारी होवे, तुहाडे पूजा दा साधन होए, तुहाडे पूजा दा उपासना दा ढंग होए, तुहाडीआं इमारतां होण, ਜਿਹੜੀ चीज़ सरकार नूं चंगी नहीं लगदी वो राजनीति है, वो बैन है, ਉਹਦੇ ਤੇ पाबंदी लगेगी। और जेकर तुसी उसे चीज़ लई कुर्बानी करने लई तैयार हो जाओ, वो तुहाडा धर्म है। सिख कदी भी अपनी जिंदगी नूं डब्बे बंद करके नहीं जी सकता कि मेरी ये परसनल है, ये मेरी पोलिटिकल है, ये मेरी परिवारक है, ये मेरी समाजिक है, ये मेरी धार्मिक है। सो ये जिहड़ा मीरी और पीरी का जिहड़ा कंसैप्ट सी, हुण दिक्कत क्यों आ गई है? बहुत स्पष्ट लफ्ज़ां कि दो धिरां हन। एक कह रही हैं कि धर्म ते राजनीति इकट्ठी रखनी है, एक कह रही है धर्म ते राजनीति वख करनी है। ਜਿਹੜੇ कह रहे हैं धर्म ते राजनीति इकट्ठी नहीं होनी, नहीं होण देनी, दरअसल वो सीधे तौर दे उत्ते अकाल तख्त साहब दे उत्ते सिख पंथ दे उत्ते कब्जा करना चाहते हैं कि इन्हां नूं बिल्कुल धर्म ते जिहड़ा पंथक है उन्हां तों वख कर दिता जाए। दूजे जिहड़े कह रहे हैं कि साडा धर्म ते राजनीति एक है, वो धर्म नूं राजनीतिक कारणां लई वरत के धर्म दे उत्ते हावी होना चाहते हैं। हुण एक गल कहण विच कोई दिक्कत नहीं, बहुत स्पष्ट है। अज दी तारीख विच काफ़ी चिर पहले मैं एक बेनती की सी संत सिपाही दे एडिटोरियल विच कि मेरा पंथ गवाचा। अज कोई भी पंथक जथेबंदी नहीं है, कोई पंथक जथेबंदी नहीं है जिहड़ी पंथ की गल कर सके खुल के, कोई जथेबंदी नहीं है। एक जथेबंदी सी चीफ खालसा दीवान, खत्म हो गई। जदों उन्हां दे प्रधान नूं भी इलैक्शन लड़ा लिया, वो भी संस्था खत्म हो गई। जदों अकाली दल जिन्नी देर तक वो पंथ की नुमाइंदगी करता सी, वो अमृतधारी तैयार बर तैयार जिहड़े सिंघां दा जथा हुंदा सी, जदों पहली बार श्रोमणी कमेटी बनी है, जदों पहली बार बनाई गई है, सारे दे सारे मैंबरां दी सुधाई होई सी,
ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੁੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੈਂਬਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 1999 ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਛਕਾਇਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਿਰ ਛਕਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿਤ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਛਕ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, और निकलना बड़ी मुश्किल हुई। तो उन्होंने कहा कि मैं फिर अनाउंस किया कि ये तख्त साहब है, यहाँ पर वो जाए जो तैयार बर तैयार है, जिसके 5 ककार है वही जा सकता है। कहता 1 मिनट सारा खाली हो गया। सो एक तो कोई पंथक जथेबंदी ऐसी नहीं है। और 2 चीज़ां मैं अगर इजाज़त होए तो बहुत ज़रूरी हैं जिहड़ियां मैं कहनियां चाहांगा। सब तो पहली गल तो है कि अकाल तख्त साहब के उत्ते ये बहुत बुनियादी है। अकाल तख्त साहब के उत्ते हमला क्यों होया, क्यों की कारण बनया? दरबार साहब के हमले के बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भारत सरकार के उत्ते 1000 करोड़ रुपए का मुकदमा दर्ज किया। उस मुकदमे दे विच जथेदार गुरचरण सिंह टोड़ा दी दिल्ली हाई कोर्ट दे विच उन्हां दा हल्फिया बयान दर्ज होया, ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ कि मेरी इंदिरा गांधी ਨਾਲ मुलाकात हुई, उसने ये कहा कि आप अकाल तख्त से मेरे खिलाफ आपने मोर्चा निकाला एमरजेंसी के दौरान। कहते असी क्या असी तो उथों अरदास सरबत दे भले दी करते हैं, पर कहते नहीं तुसी उथों साडे लई जिहड़ा है मेरे खिलाफ मोर्चा लाया। सो सरकार दी मंशा है तुसी पूजा पाठ होए, कीर्तन होए, ढाडी होण, जो मर्जी करो, पर किसी किस्म की कोई पंथक या होर जिहड़ियां गल्लां गुरु साहब दियां हन वो पंथ दे मसले या किसी होर दे नहीं करने। ते अखीर दे विच एक मैनूं लगदा है वो एक अखीरला मोर्चा सी जिहड़ा पंथक कारजां लई लगा, उस तो बाद नहीं लगेगा। एक जरूर बेनती है कि अकाल तख्त साहब दी इमारत जिहड़ी मौजूद नहीं है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਬਰਲਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਰ ਗਿਰਾਈ ਗਈ 1999 ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਲੈਮੀਨੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਂਭ ਲਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹਨ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਉਹ ਟੁਕੜੇ ਲੱਭ ਕੇ ਸਾਂਭ ਸਕੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਸ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि निशान साहब दी शान है कहंदी, सिंघां दी किरपान है कहंदी, संगत करके मान है कहंदी कि जो बोले सो होवे निहाल, पंथ दा राखा पुरख अकाल, सिख दी हस्ती पंथ दे नाल, पंथ जीवे गुरु ग्रंथ दे नाल, जो बोले सो होवे निहाल। होइयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा। आप दा बहुत धन्नवाद समा देण लई और हाज़री भरन लई। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।